सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हाँ मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं आ सुमनप्रीत कौर ते अज दी इस वीडियो दे विच असी करांगे पंजाबी भाषा ते गुरमुखी लिपि दे नाल रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जिहड़े भी स्टूडेंट पंजाब दे किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जिवें कि तुहानूं पता है पंजाब सरकार ने पंजाबी एलिजिबिलिटी टैसट जरूरी कर दिता ते तुसीं अपने अपने सिलेबस दे विच भी देख सकदे हो, चैक कर सकदे हो कि तुहाडे सिलेबस दे विच पंजाबी भाषा अते गुरमुखी लिपि पेपर ए दे जानी कि पंजाबी एलिजिबिलिटी टैसट दे पॉइंट ऑफ व्यू तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ते अज दी इस वीडियो दे विच जो असी MCQ करन वाले हां इन्ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होण वाले आ तुहाडे लई कि वीडियो नूं देखण तो बाद भी तुहानूं अपने आप पता चलेगा कि वीडियो तुहाडे लई कितनी ज़्यादा हैल्पफुल अते नॉलेजफुल है। तां ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करदे होए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करदे हां। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। सब तो पहला देखो जिहड़ा साडा टॉपिक आ अज दा ओह हैगा पंजाबी भाषा। भाषा की हुंदी आ? भाषा संचार दा एक इदां दा साधन आ जिस राही मनुख अपने मन दे हाव भाव दूजिਆਂ दे सामने रख सकदा वा। जिवें मैं बोल रही हाँ तो तुहानूं मेरी समझ भी लग रही आ तां ਇਹ ਜਿਹੜੀ मैं बोल रही हाँ कादे किहड़े संचार आ किहड़ा माध्यम आ जिस दे नाल तुहानूं मेरी समझ लग रही आ कि मैं तुहानूं की समझाउणा चाहुंदी आ तां एक भाषा ही आ। ठीक है, जिस राही मनुख अपने मन के हावां भावां नूं दूसरिਆਂ ਦੇ सामने लिख के ਜਾਂ बोल के प्रगट करदा वा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बोल दिंदे आ भाषा। ਤਾਂ सब तो पहला MCQ आ भाषा किन्ने तरह की हुंदी है। मैं तुहानूं ऑलरेडी दस्सिया कि मनुख आपदे हाव भाव दो तरह प्रगट कर सकदा जां बोल के जां लिख के। ਤਾਂ भाषा किन्ने तरह की हुई? दो तरह की। किहड़ी किहड़ी? मौखिक एक हुंदी आ मौखिक जिस विच मनुख अपने जिहड़े भाव आ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ बोल के दसदा वा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बोल दिंदे आ मौखिक भाषा। मौखिक भाषा ਜਾਂ बोलचाल ਦੀ भाषा। ठीक है, दूजी हुंदी है लिखती भाषा जिस दे विच मनुख अपने हाव भाव लिख के दसदा ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलदे आ लिखती भाषा। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बोल दिंदे आ टकसाली भाषा ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ भाषा। ठीक है, इस गल का ध्यान रखना। हुण जिहड़ी भी हरेक इलाके की आपदी भाषा जिवें साडी पंजाब दी पंजाबी आ, पंजाबी साडी मात भाषा ते हरेक भाषा दीआं अगे उपभाषावां हुंदियां ने। ठीक है, उपभाषावां ते साडीआं उपभाषावां ने माझी, दुआबी ते मलवई। फिर भी साडे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੁਆਧੀ ਤਾਂ ਪੁਆਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ठीक है, इस तरह ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੇਨ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਮਾਝੀ, ਦੁਆਬੀ ਤੇ ਮਲਵਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਆਧੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ, ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੀ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੀ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਝੇ ਖੇਤਰ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅੱਗੇ MCQ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ MCQ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ MCQ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ MCQ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਸਟ ਮੰਨ ਕੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੀ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਾਝੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ। ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੁਆਬੀ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਚ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਲਵਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ।
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਝੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਆ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖਾਸ ਬੋਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਲਵਈ ਵਾਲਾ ਮਾਝੇ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਵੀਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉੱਧਰਲੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ? ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੱਸਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, 22, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਉੜੀਆ, ਤਾਮਿਲ, ਅਸਾਮੀ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਡੋਗਰੀ, ਬੋਡੋ, ਕੋਂਕਣੀ, ਮੈਥਿਲੀ, ਮਣੀਪੁਰੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਸੰਥਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ। ਇਹ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿੰਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਸਾਧਨ ਆ? ਸੰਚਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਪਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੁਆਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਆਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਬੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਆਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੁਆਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆਬੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
सॉरी इत्थे पंजाब लिखिया। पंजाब दी राज भाषा किहड़ी है? तो ऑलरेडी मैं पहले ही दस दिता पंजाबी आ। ठीक है जी, पंजाब दी राज भाषा पंजाबी। अगला प्रश्न, पंजाब दी टकसाली भाषा किहड़ी है? हाँ जी, पंजाब दी टकसाली भाषा किहड़ी आ? देखो मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जिमें गल करिए आपां की करदे हां, जिमें मैं हुणी बोल रही हाँ जिमें, क्योंकि मैं मलवई चाहुंदी हाँ। ठीक है, असीं मालवा खेतर चाहुंदे हाँ तां मैं मलवई बोल रही हाँ। जिमें मतलब की आ, जदों आपां लिखदे हाँ उदों तां आपां लिखदे हाँ जिवें। ठीक है, पर जदों असीं बोलदे हाँ मलवई वाले तां असीं की बोलदे हाँ? जिमें। ठीक है, असी की करते हैं वावे की जगह मम्मा बोलते हैं। ठीक है, तो जेडे तुहानूं मैं दस्सिया उपर भी कि माझी दे लोग आ जिहड़े माझे खेतर च पैंदे आ ना, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, तुसीं कदे उन्हां लोकां नूं मिले होवोगे तो की बोलते हैं, वो बहुत स्वीट बोलते आ। ते जिवें वो बोलते हैं ना, जिवें असीं लिखते हैं वो उस तरह बोलते आ। ठीक है, तो जिहड़ी साडी पंजाब दी टकसाली भाषा या कह सकते हैं पंजाबी दी टकसाली भाषा वा वो माझी आ। माझे दे लोग जिवें आपां अखर लिखिया वा सेम उस तरह बोलते आ। मलवई वाले वावे नूं वावे नूं की बोलते आ? मम्मा बोलते आ। ते दुआबे वच जिहड़े पैंदे आ वो वावे नूं बब्बा बोलते आ। ठीक है, इस गल दा ध्यान रखना। अगला प्रश्न, भारत दी कौमी भाषा किहड़ी है? हाँ जी, भारत दी कौमी भाषा की गल करिए तो ये किहड़ी है जी? ये हैगी आ हिंदी। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा किहड़ी है साडी? हिंदी आ। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत विच किहड़ी भाषा नूं सर्व सांझी मन्निया गया है? हाँ जी, भारत दे विच सर्व सांझी भाषा किहनूं मन्निया गया है? तो राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ऊड़ा, अंग्रेजी नूं मन्निया गया है। ठीक है, अंग्रेजी है जिहड़ी यह सर्व सांझी भाषा है। ते अगला प्रश्न, भाषा नूं अंकित करन लई बनाए गए चिन्हां नूं कहा जाता है? हाँ जी, भाषा नूं अंकित करन लई बनाए गए चिन्हां नूं की बोलते हैं असीं? अखर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आड़ा इज द राइट आंसर। जिवें अखर असीं किहनूं बोलते हैं? ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा। ते इह भाषा नूं अंकित करन लई चिन्ह जिन्हां नूं असीं अखर बोलते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न है जी, पंजाबी लिखण लई किहड़ी लिपि अनुकूल है? हाँ जी, पंजाबी लिखण दे लई किहड़ी लिपि अनुकूल हुंदी आ? ਤਾਂ पंजाबी लिखण दे लई अनुकूल लिपि है जी गुरमुखी। ऑप्शन नंबर आड़ा इज द राइट आंसर। गुरमुखी का सब तो पहला जिहड़ी वरतों आ वो कीती सी श्री गुरु अंगद देव जी ने। अगला प्रश्न, गुरमुखी वर्णमाला विच मूल स्वर किहड़े हन? हाँ जी, गुरमुखी वर्णमाला, वर्णमाला ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा। ठीक है, ये हुंदी है साडी गुरमुखी वर्णमाला। ते गुरमुखी वर्णमाला दे विच जिहड़ा ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी आ, ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, ये सारे हुंदे आ स्वर, बाकी हुंदे आ व्यंजन। ठीक है, तीन स्वर आ साडी गुरमुखी वर्णमाला दे विच। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। किहड़े किहड़े आ? ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी। अगला प्रश्न, ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी तो बिना बाकी अखरां नूं की कहा जाता है? हाँ जी, मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ। ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी तो बिना बाकी अखरां नूं असीं बोलदे हां व्यंजन। ऑप्शन नंबर आड़ा इज द राइट आंसर, व्यंजन। अगला प्रश्न, गुरमुखी विच वावे अते यये नूं की कहा जाता है? हाँ जी, गुरमुखी लिपि दे विच वावे अते जये नूं असीं बोलदे हां अर्ध स्वर। ऑप्शन ईडी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, विंदी, टिप्पी अते अद्धक नूं की कहंदे हन? हाँ जी, विंदी, टिप्पी अते अद्धक इन्हां नूं असीं बोलदे हां लगाखर। ऑप्शन नंबर आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, नैया, वावा, नाना, नन्ना, मम्मा इन्हां धुनियां नूं की कहंदे हन? हाँ जी, देखो आप ही बोल के, नैया, नैया, वावा, नाना, नन्ना, मम्मा इन्हां धुनियां नूं असीं की बोलदे हां? इन्हां धुनियां नूं जदों असीं बोलदे हां तां आवाज़ नक्क राहीं बाहर आउंदी आ, तां इन्हां नूं असीं बोलदे हां नासकी व्यंजन। ऑप्शन नंबर आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, पैर विच बिंदी वाले चिन्ह, सस्से पैर बिंदी, खखे पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी,
ਜਿੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਆ ਇਹ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ 10। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਨ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਨ ਹਨ। ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਲਤ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 41। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ 35 ਅੱਖਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ 41 ਅੱਖਰ। ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ 6 ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜਿੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਸਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਜੀਭ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੂੰਹਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਸਿੱਧੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 2 ਹੋਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਹੋਠੀ ਵਿਅੰਜਨ। 2 ਹੋਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਬੁੱਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ 2 ਹੋਠੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਭੱਬਾ, ਮੰਮਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੁੱਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ? 2 ਹੋਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਈੜੀ ਆ, ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਵਰਗ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਵਰਗ। ਹੁਣ ਤਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਤਵਰਗ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਆ ਤਵਰਗ। ਤਵਰਗ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜੀਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਤੱਦਾ, ਨੰਨਾ। ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ। ਜੀਭ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੂੰਹਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਤੱਦਾ, ਨੰਨਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਲਗਾਖਰ ਦੱਸੋ। ਲਗਾਖਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗਾਖਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲਗਾਖਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਲਗਾਖਰ ਜਾਂ ਲਗਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਗਾਖਰ? ਦੇਖੋ ਲਗਾ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਲਗਾਖਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਖਰ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਕ। ਤਾਂ ਲਗਾਖਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅੱਧਕ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਅੱਧਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਅੱਧਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਸੇ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅੱਖਰਾਂ, ਲਗਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਖਰਾਂ, ਲਗਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਵਰਣਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਵਰਣਬੋਧ। ਵਰਣਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲਗਾਖਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ? ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਰਣਬੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆ?
ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਈਡੀ ਅੱਖਰ। ਅੱਖਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵਰਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ? 4 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੱਸਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ 4 ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਵਰਨ ਬੋਧ, ਵਾਕ ਬੋਧ, ਅਰਥ ਬੋਧ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਵਰਨ ਬੋਧ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਨ ਬੋਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੇ ਆ ਵਾਕ, ਫਿਰ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਰਥ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆੜੇ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ, ਊੜੇ ਦੁਲੈਂਕੜ, ਆੜੇ ਦੁਲਾਮਾ, ਆੜੇ ਕਨੌੜਾ, ਇਹ ਕੀ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਸਵਰ ਦੀਰਘ ਤੇ ਲਘੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਆ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਘੂ ਸਵਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਲਘੂ ਸਵਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲਘੂ ਸਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਆੜਾ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ, ਊੜੇ ਔਂਕੜ। ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆੜੇ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ ਵਿਹਾਰੀ, ਊੜੇ ਦੁਲੈਂਕੜ, ਆੜੇ ਲਾਮਾ, ਆੜੇ ਦਲਾਮਾ, ਊੜੇ ਔਂਕੜ, ਆੜੇ ਕਨੌੜਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਨਾਸ਼ਕੀ ਸੱਸਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰ ਆ? ਨਈਆਂ, ਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ, ਮੰਮਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਠੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕੰਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੀ ਪਿਆ, ਕੰਠੀ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜੀਭ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ਨਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਆ? ਇਹ ਕੰਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਅੰਜਨ ਮੰਮਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਮੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਮੰਮਾ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲਿਪਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹ 2 ਹੋਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਆ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ। ਸਾਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਾ ਜੀਭ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਦੰਦ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਲਿਪਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਵਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਪੈਰੀ ਨੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਆਖਦੇ ਆ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 3, ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਗੁਰਮੁਖੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੱਸਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? 41। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 10। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ,
ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 3। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਕਿਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪੀ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨੰਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾਸਿਕਤਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, 3 ਆ, ਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਈੜੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਈੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਈੜੀ ਵਿਹਾਰੀ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹ 3 ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਵਿਹਾਰੀ, ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾ 10। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MCQ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ MCQ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ MCQ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ MCQ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹੀ MCQ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 8th ਬੇਸਡ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ MCQ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਬੋਲੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਇਹ? ਬੋਲੀ। ਕੀ ਆ ਇਹ? ਬੋਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬੋਲੀ। ਬੋਲੀ। ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ? ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਬੋਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਦੋਨੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਗੁਰਮੁਖੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਈਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਲ ਅੱਖਰ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਅੱਖਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਅੱਖਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 6 ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਆ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਇਹ 6 ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਲਏ ਆ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ, ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਬੋਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਪਾਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੋਲੀ। ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬੋਲੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ 6 ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਅੱਖਰ ਆ।
ऑप्शन नंबर सस्सा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अयोके पंजाब दियां मुख उपबोलियां किहड़ियां हन? हाँ जी, देखो अपना जिहड़ा पंजाब आ, ठीक है, इहदे विच 3 खेतर आ, एक माझा ते माझे दे विच की बोली जाती है माझी, दूजा खेतर आ दुआबा, दुआबे दे विच की बोली जाती है दुआबी, तीजा खेतर आ मालवा ते मालवे दे विच की बोली जाती है मलवई। ते 3 ही उपभाषावां साडियां मेन आ, ठीक है। तां अजोके पंजाब दियां मुख उपबोलियां किन्नियां ने? 3। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जी, पंजाब दियां उपबोलियां विचों किहड़ी बोली ਸਾਹਿਤਕ बोली दे ਵਧੇਰੇ नेड़े है? हाँ जी, ਸਾਹਿਤਕ बोली जिमें कि आपां गल करिए पंजाब दियां उपबोलियां विचों किहड़ी बोली ਸਾਹਿਤਕ बोली दे ਵਧੇਰੇ नेड़े आ? तां ਇਹ मैं तुहानूं ਪਹਿਲਾਂ भी दस्सिया सी कि जिमें मैं बोल रही हाँ जिमें, ठीक है, पर जदों असीं उहनूं पाउने आ तां किवें पैंदा जिवें, इस तरह, ठीक है। असीं माझी वाले की करदे आ, वावे की जगह ते मम्मे का उच्चारण करते हैं जिमें, ठीक है, ये बोलते हैं असीं। ते दुआबी वाले की करते हैं, वावे की जगह ते बब्बे का उच्चारण करते हैं, ठीक है। पर जो माझी वाले लोग आ वो की करते हैं कि जिमें का अखर पाया होया ना उस तरह ही उच्चारते हैं, ठीक है। बहुत स्वीट स्वीट बोलते हैं उधरले लोग माझी वाले, ते ਉਹ जिस तरह की लैंगुएज पाई हुई है उस तरह उच्चारते हैं। तो आप की बोल सकते हैं कि जिमें मैं लिखिया होया ना जिमें, ये इदा ही बोलते हैं जिमें, ठीक है। तो जदों तो यही जी बोली आ जिहड़ी कि ਸਾਹਿਤਕ बोली दे ਵਧੇਰੇ नेड़े आ। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर है माझी, ठीक है जी। अगला प्रश्न, ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ऑप्शन ईडी इज द राइट आंसर। ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ, ਇਹ 3 ਅੱਖਰ ਆ ਸਵਰ ਅੱਖਰ, ठीक है। पूरी गुरमुखी लिपि दे विच 3 ਅੱਖਰ आ स्वर, बाकी सारे आ व्यंजन। इन्हां गल्लां दा तुसीं ध्यान रखना। अगला प्रश्न है जी, पंजाबी विच स्वर ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ गिणती कितनी है? हाँ जी, मैं ऑलरेडी तुहानूं दस चुकी हाँ। उम्मीद करदी हां कि इसका आंसर हुण तुसीं सारे आप दोगे, तो जल्दी नाल कमेंट बॉक्स दे विच लिखो। पंजाबी विच स्वर ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ गिणती है 3। ऑप्शन ਊੜਾ इज द राइट आंसर। किहड़े किहड़े? ਊੜਾ, ਆੜਾ ते ਈੜੀ। अगला प्रश्न असीं करते हैं, नईया, नईया, नाना, नन्ना, मम्मा अखरां नूं की कहा जाता है? देखो जदों मैं नईया, नईया, नन्ना ते मम्मा बोलदी हाँ तां आवाज़ की आउंदी है नक दे विचों गूंजदी आ, यानी कि नक विचों बाहर आउंदी आ, तां इन्हां नूं आपां बोलदे आ अनुनासिकी व्यंजन। ऑप्शन आड़ा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, इन्हां विचों किहड़ा कथन सही नहीं है? इत्थे जरूर ध्यान देना, नहीं है पुछया, तो आपां जल्दी नाल पहलां रीड कर लैंदे हां कथनां बारे। गुरमुखी लिपि विच लगाखरां दी गिणती 3 है। हाँ जी, लगाखर आ जिहड़े 3 हुंदे, बिंदी टिप्पी अद्धक, ठीक है। पंजाबी भाषा दा मुੱਢ वेदां दी भाषा विचों होया, ये भी बिल्कुल ठीक आ। अगे माझी उपबोली जिला जलंधर अते कपूरथला विच बोली जाती है? नहीं जी, माझी उपबोली आ जिहड़ी जिला जलंधर, जलंधर ते कपूरथला किहदे च पैंदे आ? दुआबे ते सतलुज दे विचकारला इलाका आ गया ना, मतलब ये दुआबा इलाका आ गया, इत्थे दुआबी बोली जाती है। माझी उपबोली है जिहड़ी ये अमृतसर, पठानकोट, तरन तारण वाली साइड बोली जाती है, ठीक है। तो माझी उपबोली दा ध्यान रखना, माझी उपबोली दे 4 ही खेतर आ। किहड़े किहड़े 4 जिले आ जिन्होंने तुसी चंगी तरह याद रख लेना है, ठीक है। दुआबी दे विच आ रही है, इन्हां 4 भी नोट कर लो तो चंगी तरह याद कर लो। तो यही दुआबे खेतर च भी पैंदे आ, ये माझे खेतर च भी पैंदे आ। देखो नाल दी नाल तुहाडी जियोग्राफी भी क्लीयर होगी, ठीक है। तो माझी किहड़े खेतर बोलते हैं? 4 जिले बोलते हैं, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण। ते दुआबी हुशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, नवांशहर। बाकी दे जो जिले बच गए वो मलवई बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये आप हजे गल कर ही रहे थे, आप राइट आंसर की गल नहीं की, तो यही गलत आंसर है, ठीक है। इत्थों पता लग गया। व्याकरण के 3 भाग होंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है, 3 ही होंगे। अगला प्रश्न है जी,
जिस अखर नाल लग ना लगी होवे उसनू की कहंदे आ। हाँ जी, जेड़े अखर नाल लग ना लगी होवे उसनू की कहंदे आ। देखो मैं कमल पाया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗ ਲੱਗੀ ਆ? ਨਹੀਂ। ਆ ਮੈਂ ਕਣਕ ਪਾਇਆ, ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗ ਲੱਗੀ ਆ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਅਧਕ ਦਾ ਨਾ ਔਂਕੜ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕਤਾ, ਮੁਕਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਮੁਕਤਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਊੜਾ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਊੜਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਊੜੇ ਦੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਊੜੇ ਦੇ ਹੋੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਊੜੇ ਦੇ ਦਲਾਮਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਲਾਮਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਊੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਉਪਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਝੀ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਗਈ ਸੀ, ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਲਵਈ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਦੁਆਬੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉਪਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਬੋਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਲਵਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਖਰ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ? ਨਵਾਂ ਵਰਗ। ਨਵੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਨਵਾਂ ਵਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਲਏ ਆ? ਨਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਲਏ? 6। ਕਿਹੜੇ ਲਏ ਆ? ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਈਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜਿੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਆੜਾ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਆੜਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ? 4। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਆੜੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆੜੇ ਕੰਨਾ, ਦੂਜਾ ਆੜੇ ਲਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਆੜੇ ਦੁਲਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ? ਆੜੇ ਕਨੌੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ 4 ਲਗਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਈੜੀ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਈੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਈੜੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਵਿਹਾਰੀ, ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਲਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਈਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਪ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਧੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵੀ ਊੜਾ ਤੇ ਆੜਾ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਾਝੀ ਉਪਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਝੀ ਉਪਬੋਲੀ ਖੇਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਮਾਝੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਮਾਝੀ ਉਪਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਈਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਰਾ, ਵਾਵਾ। ਇੱਥੇ ਵਾਵਾ ਨਾ ਪੈਰ 'ਚ ਸੀ, ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਇਦਾਂ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੈਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਰਾ, ਵਾਵਾ ਤੇ ਹਾਹਾ ਇਹ ਅੱਖਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਰਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਥੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੁੱਤ ਨਖਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਾ? ਨਜਾਇਜ਼। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਈਰਖਾ, ਈਰਖਾ, ਵੀਰ, ਖੀਰ,
ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਨਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰੀ ਆ, ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਹਾਰੀ ਆ, ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਵਿਹਾਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਿਹਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 10 ਲਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 10 ਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿੰਦੀ ਕੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਹਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ, ਜੀਂਦ, ਪੀਂਗ, ਪੀਂਦਾ, ਸੌਂਦਾ, ਸੌਰੀ ਸੌਂਦਾ ਤਾਂ ਗਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾ, ਲਾ ਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੇਂਦ, ਸੇਕ, ਪੈਂਜ਼, ਕੇਂਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਲਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੁਲਾਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਤ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਂਤ, ਕੈਂਚੀ, ਸੈਂਕੜਾ, ਸੈਂਟਰ। ਫਿਰ ਹੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਆਹ ਹੋੜਾ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਂਦ, ਜਦੋਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਨੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਨੌੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੌਂਕ, ਯੋਂ, ਚੌਂਕ, ਔਂਕੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਹੀ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ 6। ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਡਾੜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ ਇਹ ਸਵਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਡਾੜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਬਚ ਗਏ ਇਹ ਵਿਅੰਜਨ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੁਨੀ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਲੱਲਾ ਅੱਖਰ ਤਾਲਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਵੀ, ਲੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੱਲਾ। ਤਾਂ ਲੱਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਲਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਖਰ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਗਲਤ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ, ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧਾਣੀ ਦਾ, ਧਾਣੀ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ, ਰਾਟੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਿਰਾਰਥਕ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬੋਧ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਊੜੇ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੱਕੇ ਵਾਲੀ, ਤੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੱਸੇ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰੀ ਚਿੱਚੇ ਵਾਲੀ, ਚਿੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਸੱਸਾ ਬੋਲਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਊੜੇ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਕੱਕੇ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਚਿੱਚੇ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਟੈਂਕੇ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਤੇ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਪੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਏ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟੋਟਲ, 3 3 6 ਤੇ 2 8। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਹੋ ਗਏ, 8 ਵਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਊੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ।
ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਵਰਗ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਕੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕ ਵਰਗ, ਕੱਕਾ ਵਰਗ, ਕ ਵਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਚਿੱਚਾ ਪਾ ਕੇ ਵਰਗ, ਚ ਵਰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੈਂਕੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ ਵਰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਟੈਂਕਾ ਵਰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੱਤਾ ਵਰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੱਪਾ ਵਰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਮੀਨ ਵਰਗ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ 8 ਵਰਗ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਈ? 1 ਅਤੇ 2। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਧੁਨੀ ਉਚਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਉਚਾਰਨ ਸੰਚਾਰੀ। ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਖਾਵਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆ MCQ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਘੂ ਸਵਰ, ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ 2 ਬਣੇਗਾ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ 3 ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? 2। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਘੂ ਸਵਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਲਘੂ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲਘੂ ਸਵਰ ਜਾਂ ਅਲਪ ਸਵਰ ਜਾਂ ਹਰਸਵ ਸਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆੜਾ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਊੜੇ ਔਂਕੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆੜੇ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ ਵਿਹਾਰੀ, ਊੜੇ ਦੁਲੈਂਕੜ, ਈੜੀ ਲਾਵਾਂ, ਆੜੇ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਊੜੇ ਹੋੜਾ, ਆੜੇ ਕਨੌੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹਨ? ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਆਖੰਡੀ। ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ, ਵਿਅੰਜਨ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਡਾੜੇ ਤੱਕ, ਅਰਧ ਸਵਰ। ਅਰਧ ਸਵਰ 2 ਹੀ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਯਈਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਵਿਉਂਤ ਵਿੱਚ ਸਵਰ, ਵਿਅੰਜਨ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਵਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੀ 35 ਅੱਖਰ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਹਨੂੰ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਆ? 6 ਬਾਅਦ ਚ ਐਡ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ 41 ਅੱਖਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਐਡ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ MCQ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਆ? 41।
अगला प्रश्न, वर्णमाला दा अंतिम वर्ग दे अखर दसो। हाँ जी, आपां गल कीती सी, मैं तुहानूं हरेक वर्ग दस्सिया सी वर्णमाला दा, ठीक है। ते अंतिम वर्ग किहड़ा सी? यईया रारा लल्ला। तां अंतिम वर्ग दे हो गए जईया रारा लल्ला। जिहड़ा सस्सा ਇਹ वाला अंतिम नहीं गा, बहुत सारे स्टूडेंट इनू सोचणगे ये नवीन वर्ग आ, नवा वर्ग, ठीक है। अगला प्रश्न, नवीन वर्ग दे किन्ने अखर जां वर्ण हन? हाँ जी, नवे वर्ग दे जिहड़े असीं अखर ऐड कीते सीगे किन्ने सी ओह? 6। सस्से पैर बिंदी, खक्खे पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, जिज्जे पैर बिंदी, फफे पैर बिंदी, लल्ले पैर बिंदी, ठीक है। तो ये किन्ने सी? 6 आ नवीन वर्ग दे अखर। अगला प्रश्न, नवीन वर्ग दे वर्णां दे नाम दसो। हाँ जी, ऑलरेडी दस चुकी हाँ मैं तो तुहानूं, हुण तुसीं आप ही लिखोगे ऑप्शन कमेंट बॉक्स दे विच, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कक्का, खक्खा, गग्गा, घग्गा, नईयां किहड़ियां धुनियां हन? हाँ जी, हुण आपां इह तां गल कर लई सी कि इह कक्का वर्ग आ, धुनियां दी गल कर लैंदे आ, ठीक है। धुनियां दी गल करिए तां कक्का, खक्खा, गग्गा ते नईयां ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਮਲ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਘੱਗਾ, ਨਈਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਕਾ ਵਰਗ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚਲੋ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ। ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਚੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਾਂ, ਚਿੱਚਾ ਵਰਗ, ਚਿੱਚਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਾ, ਜਿੱਜਾ, ਝਿੱਜਾ, ਨਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ तालवी धुनियां ने, चिच्चा, शिच्छा, जिज्जा, झिज्जा। बोल के देखो आप। फिर दंत धुनियां, इन्हां नूं उचारण समय की हुंदा? जीव आ जिहड़ी ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ? ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਤੱਦਾ। ਹੋਠੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਲਿਪਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਪੱਬਾ, ਮੰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਮਲ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਚਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਜਿੱਜਾ, ਝਿੱਜਾ, ਨਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। अगला प्रश्न, वर्णमाला के दूजे वर्ग के चौथे वर्ण का नाम दसो। हाँ जी, वर्णमाला का दूजा वर्ग किहड़ा वा? देखो, वर्णमाला का दूजा वर्ग किहड़ा वा? तां वर्णमाला की जेकर असीं गल करिए, इसका दूजा वर्ग है जी कक्का, खक्खा, गग्गा, घग्गा, ठीक है। कक्का, खक्खा, गग्गा, घग्गा, नईयां, ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਵਰਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚੌਥੇ ਵਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਗਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਪਾ ਵਰਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੱਪਾ, ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਪੱਬਾ, ਇਹ ਹੋਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵਾ। ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਪੱਬਾ, ਮੰਮਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਆਖਰੀ ਵਰਨ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਵਰਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਮੰਮਾ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, उल्ट जीबी व्यंजन किहड़े हुंदे हन? हाँ जी, देखो, उल्ट जीबी का मतलब की हुंदा भी जिन्हां वर्णां नूं उचारण वेले अपने जिहड़ा आपां गल करदे हां जीव दे अगले हिस्से दी, ठीक है, जिहड़ी जीव दी तिखी नोक हुंदी है ना, वो वाला हिस्सा वो पुट्ठा हो के तालू नूं छूंहदा, उल्ट के, ठीक है। जिवें टैंका, ठट्ठा, डड्डा, टड्डा, नाणा। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਲਟ ਜੀਵੀ ਵਿਅੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਪੱਬਾ, ਮੰਮਾ, ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ,
ਪੱਪਾ ਫੱਫਾ ਬੱਬਾ ਭੱਬਾ ਮੰਮਾ। ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਲਿਪਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਠ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਠੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰਾਰਾ ਵਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਹਾ ਰਾਰਾ ਤੇ ਹਾਹਾ ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪੈਰ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਆ। ਪੈਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ। ਤਾਂ ਹਾਹਾ ਵਰਨ ਕੀ ਆ? ਸੌਰੀ ਰਾਰਾ ਵਰਨ ਕੀ ਆ? ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਆੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਆ ਇਹ ਸਵਰ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਵਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾੜੇ ਤੱਕ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਦੇ ਜੀਭ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਦੰਦ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬੁੱਲ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨੰਨਾ ਵਿਅੰਜਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਨੰਨਾ। ਨੰਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ? ਨੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ ਦੱਦਾ ਧੱਦਾ ਨੰਨਾ। ਤੇ ਤੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 4 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਵਾਕ ਬੋਧ, ਅਰਥ ਬੋਧ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 4 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਧੁਨੀ ਉਚਾਰਨ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਧੁਨੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਲੱਲਾ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਲੱਲਾ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਲਵੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਲਾ ਬੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਲੱਲੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਲੱਲੇ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲਘੂ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਲਘੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਘੂ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਆੜਾ, ਈੜੀ, ਸਿਹਾਰੀ, ਊੜੇ, ਔਂਕੜ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੀਰਘ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਦੀਰਘ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਆੜੇ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ ਵਿਹਾਰੀ, ਊੜੇ ਦੁਲੈਂਕੜ, ਈੜੀ ਲਾਵਾਂ, ਆੜੇ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਆੜੇ ਘਨੌੜਾ, ਊੜੇ ਹੋੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਦੀਰਘ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਰਧ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਅਰਧ ਸਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਈਆ ਅਤੇ ਵਾਵਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਹ 2 ਧੁਨੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਹੀ ਵਿਅੰਜਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਈਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹਵਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਵਾ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅੱਧ ਜਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਧ ਸਵਰ ਆ, ਅਰਧ ਸਵਰ ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।